ओम शांति 24/1/2026 प्रातः मुरली। आज बाबा कहउचंती मिठे बच्चे, बाबा तुम मानंको जेउ पाठ पढ़ाउचंती ताकू बुद्धि रे रखी समस्तंकु सेही पाठ पढ़ाइबाकू हेबो। प्रत्येकंकु बाबांकर एवं सृष्टि चक्रर परिचय देबाकू हेबो। प्रश्न, आत्मा सत्य जुगरे मध्य अभिनय करिथाए एवं कली जुगरे मध्य करिथाए, किंतु सेथिरे अंतर कौन थाए? उत्तर, सत्य जुगरे जेतेबेले अभिनय करिथाए सेतेबेले कौनसी पाप कर्म होई न थाए। सेठारे प्रत्येक कर्म अकर्म होई जाए, कारण सेठारे रावण नाही। किंतु कली जुगरे जेतेबेले अभिनय करिथाए सेतेबेले प्रत्येक कर्म विकर्म अथवा पाप होई जाए, कारण एठारे विकार अछि। एबे तुमे संगम जुगरे अछ, तुमको समस्त ज्ञान जणा अछि। ओम शांति। वर्तमान एकथा तो पिला माने जानिछंती जे आमे बाबांक सम्मुखरे बसिछु। बाबा मध्य जानिछंती पिला माने मो सम्मुखरे बसिछंती। एकथा मध्य तुमे माने जानिछ, बाबा आम मानंको जेउ शिक्षा देउचंती ताकू अन्य मानंको मध्य देबाकू हेबो। प्रथमे प्रथमे तो बाबांकर ही परिचय देबाकू हेबो, काहेकि ना समस्ते बाबांको एवं बाबांकर शिक्षा को भूली जाइछंती। एबे जहा किछि बाबा पढ़ाउछंती एही पाठ पढ़ा पुणी 5000 वर्ष परे मिलिबो। एही ज्ञान काहा पाखरे नाही। तेबे मुख्य कथा हेला बाबांकर परिचय। पुणी एकथा मध्य बुझाइबाकू हेबो जे आमे समस्ते भाई भाई अटु। सारा दुनिया रे जेउ सबु आत्मा माने अछंती समस्ते परस्पर भाई भाई अटंती। समस्ते एही शरीर द्वारा निजकू मिलिथिबा अभिनय करुछंती। एबे तो बाबा आसीचंती नुआ दुनिया को नेई जिबा पाई, जाहाको स्वर्ग कुहा जाए। किंतु एबे आमे समस्ते भाई माने पतित, एही जणे हेले पवित्र नुहंती। एकमात्र बाबा ही समस्त पतित मानंकु पवित्र करिथांती। एहा पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावणर दुनिया अटे। रावणर अर्थ ही हेउछि 5 विकार स्त्री भितरे 5 विकार पुरुष भितरे। बाबा बहुत साधारण भावरे बुझाउचंती, तुमे माने मध्य एहीपरि बुझाई पारिबो। तेबे प्रथमे प्रथमे एकथा बुझाओ जे सिए हेउचंती आम समस्त आत्मांकर पिता। आमे समस्ते भाई भाई अट। सेमानंकु पचार एकथा ठीक तो? पुणी तांकु कुह एकथा नोट कर, आमे समस्ते भाई भाई अटु। आमर पिता मध्य जणे अटंती। आम समस्त आत्मांकर से हेउचंती परम आत्मा। तांको फादर बा पिता कुहा जाउछि। एही कथा को भल भावरे सेमानंक बुद्धि रे धारण कराओ। तेबे सर्वव्यापीर ज्ञान प्रथमरु ही बुद्धिरु बाहारी जीव। तांको अलप अर्थात ईश्वरंक विषय रे प्रथमे पढ़ाइबाकू हेबो। कुह एही कथा भल भावरे बसी लेख। आगरु सर्वव्यापी कहुतिली, एबे जानुछि जे ईश्वर सर्वव्यापी नुहंती। आमे समस्ते भाई भाई अटु। आत्मा माने कहिथांती गॉड फादर, परम पिता। प्रथमे समस्तंकु एही निश्चय कराइबाकू हेबो जे आमे समस्ते आत्मा परमात्मा नहु ना। आम भितरे परमात्मा व्यापक अटंती। समस्तंक मध्यरे आत्मा व्यापक अटे। आत्मा शरीर आधार रे पाठ करिथाए। समस्तंको एही कथा उपरे निश्चय कराओ। अच्छा, पुणी सेही पिता सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान मध्य सुनाउछंती। आउ तो केही भी जानि नाहंती जे एही सृष्टि चक्रर आयुष केते। बाबा ही शिक्षक रूपरे बसी ज्ञान बुझाउछंती। एहा तो लक्ष लक्ष वर्ष कथा नुहे। एही चक्र
ଅନାଦି ଏବଂ ସଠିକ ଭାବେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାଯୁଗ ବିତି ଯାଇଛି ଏକଥା ଲେଖି ରଖ। ସେହି ଦୁଇ ଯୁଗକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ସେମିସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ ତାହା ସତ୍ୟଯୁଗ 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ଦୁନିଆ ଏବଂ ତ୍ରେତାଯୁଗ 14 କଳା। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କମି କମି ଯାଏ। ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ନା। ସତ୍ୟଯୁଗର ସମୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ। ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ହେଭିନ୍, ନୂଆ ଦୁନିଆ, ଯାହାର ମହିମା କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହିଁ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ, ତାପରେ ଚକ୍ରର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି କଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହିଭଳି ଅଧାକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଯୁଗ ବିତିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ଆସିଥାଏ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିକାରର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିକାରୀ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥାଏ, ଯାହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମୌଖିକରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ଟିଚର ହୋଇ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜର ପରିଚୟ ନିଜେ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମୋର ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ କଥା କିପରି କହିବି। ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅମର ଅଟେ। ଆତ୍ମା ସତୋ ରଜୋ ତମୋରେ ଆସିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପାବନ ଏବଂ ପତିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପତିତ ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ଅତୀତର କର୍ମ ବା ବିକର୍ମର ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମା ନେଇ ଆସିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିକର୍ମ ହୋଇ ହିଁ ନଥାଏ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପାଠ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଠି କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ କଳିଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ବାବା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ତ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ପାପ କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପାପ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ବିକାରର ନାମ ନଥାଏ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ର ତ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ତ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସବୁକିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ। ଏହି ଜ୍ଞାନର 3ଟି ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଥବା ଉତ୍ସ ରହିଛି। ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଏହିପରି ଅଟେ। ବୀଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଏବଂ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏହି ବୀଜ ଅମୁକ ବୃକ୍ଷର ଅଟେ। ଏଥିରେ ଏହିଭଳି ଫଳ ଫଳିଥାଏ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବେହଦ୍ର ବୃକ୍ଷ କିପରି ଅଟେ,
ଏହାର ରହସ୍ୟକୁ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଉଛ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଦୈବୀ ରାଜବଂଶ ଚାଲେ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ତ୍ରେତାଯୁଗୀ ଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଚାଲେ। ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା, ତାହା ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ କଲେ। ବାବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାଯୁଗରେ ସୁଖଭୋଗ କରିଲ, ତାକୁ ସୁଖଧାମ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ହିଁ ନଥାଏ। ବାବା କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜଣକୁ ବୁଝାଅ ବା ଅନେକଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବା ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା କେବଳ ହଁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କୁହ, ସବୁ କଥା ନୋଟ୍ କରୁଥାଅ। କୌଣସି କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲେ ପଚାର। ଯେଉଁ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେହି କଥା ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ। ତୁମେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହଁ, ତୁମେ ପଚାରିବ କ'ଣ? ବାବା ତ ଏହି ଅବିନାଶୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ କିପରି ଆସୁଛ। ଏକଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କର, ପୁଣି ଏହା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କର। ଯେପରି ଶିକ୍ଷକ ରଚନା ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଛାତ୍ରମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆସିଥାନ୍ତି ନା? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାଅ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଅ। ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ବୁଝାଅ। ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆସି ଆମ ଭଳି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଶରୀର ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତି ସୁନା ସେମିତି ଗହଣା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା ଖାଦ ନ ମିଶାଇ ଗହଣା ତିଆରି କରିବ, ତେବେ ତାହା ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବ। ଖାଦ ମିଶିବା କାରଣରୁ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ 24 କ୍ୟାରେଟ ପକ୍କା ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସତୋପ୍ରଧାନ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେବେ ତାହା ତ ଗୁରୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି। ବାଣୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନ ତ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ସାକାରୀ ଦୁନିଆ। ଉଭୟଙ୍କର ଏହା ମିଳନ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ସେଠାରେ ତ ଶରୀର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠାରେ କୌଣସି କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ରାମ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଏ। ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଶିବ ବାବା। ତାଙ୍କର ନାମ ସର୍ବଦା ଶିବ ହିଁ ଅଟେ। ବାକି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ କେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବେ। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ଯିଏ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି।
ମୋତେ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ। ପୁଣି ସେ ହିଁ ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରୁ ରୌପ୍ୟ, ତାମ୍ର ଏବଂ ଲୌହ ଯୁଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପୁଣି ଲୌହ ଅବସ୍ଥାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ତ ଟିକିଏ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କୁହାଯାଉଛି। ନଚେତ୍ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ମୋତେ ରଥରେ ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ରଥ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କଳିଯୁଗୀ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବ ନା। ବାବା ନିଜେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତାକୁ ହିଁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଏବଂ ଦେବତା କୁଳର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ମୁଁ ବୀଜରୂପ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ତ ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ପୁନର୍ବାର ଶିଶୁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ, ଯାହାକି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ନୂଆ ଶରୀରର ନାମ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରଖାଯିବ। ସମୟ, ଶାରୀରିକ ଆକୃତି, ତିଥି, ତାରିଖ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଡ୍ରାମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସତୋ ରଜୋ ତମୋରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡୁଛି। ସୃଷ୍ଟିର ନାମ, ଯୁଗର ନାମ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ମୁଁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାରା ଦୁନିଆର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ଶୁଣାଇଥାଏ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆୟୁଷ କେତେ ଥିଲା ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତୁମକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏହି କଥା ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ମୁକ୍ତିଧାମ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଯାଇ ରହିବା। ଆତ୍ମାର ପାଠ ସରିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ମୋକ୍ଷ ତ କାହାକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଯଦି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆବାଗମନର ପାଠ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏଥିରେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହା ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏଥିରୁ କେହି ଜଣେ ବି ମୋକ୍ଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ମତ ରହିଛି। ଏହା ହେଲା ଶ୍ରୀମତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ନା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଦେବତା, ଯିଏକି ବୈକୁଣ୍ଠର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ପୁଣି ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିବେ? ନା ସିଏ ଗୀତା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ସିଏ ତ କେବେ ବି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ବା ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ଆସନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, 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 ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, 24 କ୍ୟାରେଟ ହାଣ୍ଡି ସୁନା ଅର୍ଥାତ୍ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତିକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ବିଚଳିତ ହେବାର ନୃତ୍ୟ କରିବା ଛାଡ଼ି ଖୁସିର ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ହୁଅ। ବିଚଳିତ ହେବାର ନୃତ୍ୟ କରିବା ଛାଡ଼ି ଖୁସିର ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବିଚଳିତ ହେବାର ନୃତ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ତଳକୁ ଆସିଯିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବା। ଏବେ ଏହିଭଳି ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତାହା ହେଲେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯାଇପାରିବ। କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା କ୍ଷମତାକୁ, ଜ୍ଞାନକୁ, ପରିବାରର ସହଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ବାବାଙ୍କର ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ଚାଲୁଥାଅ। ତେବେ ଖୁସିର ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ବିଚଳିତ ହେବାର ନୃତ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାୟାର ହାତ ଧରି ନେଉଛ, ସେତେବେଳେ ସେହିଭଳି ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କର୍ମ ମହାନ ଅଟେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯଦି ମାଷ୍ଟର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବ, ସଂକଳ୍ପ କରିବ ବା କଥା କହିବ, ତେବେ କୌଣସି ବି କର୍ମ ବ୍ୟର୍ଥ ବା ଅନର୍ଥ ବାଲା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷୀପଣିଆର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କର୍ମ କରିବ, ତେବେ କର୍ମର ବଶୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ କର୍ମଠାରୁ ଏବଂ କର୍ମର ବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।